मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। हर वक्त ही साडी निगाह उत्थे रहिंदी आ। सो खास शख्सियतां साडे रूबरू हुंदियां ने शो दे दौरान, गल्लां बातां हुंदियां, उन्हां काले कानूनां दीयां गल्लां हुंदियां ते किवें इन्हां बिल्लां नूं लिआंदा गया, की कारण सी। सो साडी कोशिश हुंदी आ खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ तो इस खबर दे पिछे छुपिया सच, इन्हां बिल्लां दे पिछे दा सच की आ तुहाडे तक लैके आईए। सो ये एक खास ते स्पैशल शो आ। इस दे विच पट्टी साहब तुहानूं नहीं मिलणगे, पर सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह जी साडे नाल ही ने, उन्होंने जी आए कहते हैं। तो एक खास शख्सियत साडे नाल आ, बड़ा प्राउड फील हुंदा इहो जिहियां शख्सियतां दे नाल जदों असीं अपनी सांझ पाउंदे आ। सो सांझे दे प्लेटफार्म ते पहलां सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह हुणां नूं जी आए करदे आ। इस तों बाद असीं तुहानूं लैके चलांगे चंडीगढ़। कुलदीप सिंह जी जी आनू जी, सत श्री अकाल जी। प्यार प्रेमी जी स्पैशल प्रोग्राम दे विच स्पैशल सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। पहलां ते तुसीं एक स्पैशल प्रोग्राम जिहड़ा ये अपनी सोच थोड़ी जी ਇਹਦਾ दायरा ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, क्योंकि 5 दिन असी सोमवार तो लैके शुक्रवार तक आउंदे सी। कई बारी सानू शो भी एक्सटेंड करना पैंदा सी, क्योंकि साडे कोल बहुत सारियां शख्सियतां आ और साडा यही साडी कोशिश आ कि असी इस किसान अंदोलन दी डिटेल इहदे कानूनां दे तह तक जाके लिया सकीए सच फोल के जी। बिल्कुल। सो इसे करके असी कोशिश कीती कि असी एक अद्धा इहो जिहा प्रोग्राम स्पैशल जरूर रखिया करिए हफ्ते दे विच, जिस दे विचों असी उन्हां शख्सियतां तो पूरी जानकारी लैके अपने परिवारां तक लैके आईए। असल च ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ 1907 ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ उस अंदोलन के साथ दिता। तकरीबन 33 उस अंदोलन के मीटिंगां हुई, 6 महीने अंदोलन चलिया। आखिरकार सरकार नूं चुकना पिया। 11 मीटिंगां हो चुकियां ने। 11 मीटिंगां दे नाल 2 महीने पूरे हो गए आ जी। सब तो वड्डी गल यह है कि जिहड़ी दिल्ली पुलिस है, कुदरती ये अंदोलन है जिहड़ा उन्हां दिनां दे विच नेड़े आ गया, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1906-7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਆਰੰਭਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਆਰੰਭੀਏ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲੌਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਈਏ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਖੇਪ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ACP ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ JS ਰੰਧਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉੱਘਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਏਡੀ ਆਲਾ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਂ। ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਜੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ITBP, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣਾ, ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ
ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ VOTING ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਅ ਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ VOTING ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਉਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, 64 ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਉਂਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਇਆ? ਜੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਫੇਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ, ਤੀਜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ APMC ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ APMC ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ APMC ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਾਰੂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ APMC ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਿਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਰੁਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ APMC ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਚੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਆਫੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ 2% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਫੀਸ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਲਫਾਈ, ਇਹਦੀ ਢਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ 2% ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉੱਥੇ ਵੇਟਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫਸਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ, APMC ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ APMC ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ APMC ਐਕਟ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨਯੋਗ PM ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ PM ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ 2020, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 7 ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਾ 20 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਇੰਪਲਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1958 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਗਾਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੇਚੇ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ 2% ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੁਫਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਉਸ 2% ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੀਸ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵੌਇਸ ਕਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਅੱਜ BSNL ਦੇ ਟਾਵਰਸ ਤੋਂ ਜੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰੂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦ ਤੇ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਡਾਊਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਈਲੋਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਟਿਲ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਗਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਵਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ, 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਲ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵਿਦਰੋਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਨਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, 2-4 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਖੋਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਝੁਕਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ UN ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ UN ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਥੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ, ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਚਡੌਗ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਚਡੌਗ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਚਡੌਗ ਆਫ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਟਨਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਚਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਆ ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, MLA MP ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ 100-150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੁਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਈ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NIA ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ देयर ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ, 2.25% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ NI ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 14 ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 2% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। 2% 2% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 80% ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ ਜੀ। 14 ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੋਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਨਵੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਡੋਲੂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੈਹੀ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੱਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਰਨਾਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਕੱਲ ਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੀਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਬਰਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।